या डायरी। संध्यारे कॉलेजठू 1 किलोमीटर दूर केन्दुझर रोड कड़ गोटे जगह को गलु। रास्ता उपर गोटे सान मंदिर दिशुछि। आकृतिटा बारी हेउना अंधारु दूररू। पेट्रोमैक्स जलु थाए। खोला पड़िया भली खंडे जगह पारी हेई जिबाको हेबो सेटिकी। सेठी भाईगीमुखीर घर। घरठू 50-60 फुट दूर रे मंदिर। आमे मुहेलु सेई आड़कू। चमत्कार संध्या। रास्ता कड़े रिजर्वशाल जंगलटार सिलहुट अति मनोरम। आकाशरे भद्रव शुक्ल पक्षर षष्ठी जन्म। अरण्यर शीतलता बेस अनुभव करि हेउथाए। वर्षा ऋतु आहुरी अछि। आकाशरे जह्न ओ मेघर खेल। मु भाईगीमुखी को ठाब करिया पूर्वरु से मते ठाब करि नै नमस्कार कले। कला चेहरा रे देखिबाकू किछि नाही कहले चले। धेड़रा मनीषटिए पिंधि थांती खंडे सान मईला धोती आउ बोताम छिंडी जाइतिबा खाकी कनार हवाई। से पोशाकटा तांको निजर नुहे। छाती पकेट पाखरे नाली सूतार सिलेई काम पड़िला आखिरे। इंग्रेजी अक्षर केतोटी। पचारि बुझिली से स्थानीय हॉस्पिटल रो सुइपर ना भाईगीमुखी। मुखी अर्थ हरिजन। किछि दिन हला कौनसी कारणरू मु एई नाटी को सुनुथिली आउथरे। से दिन गम्हापुनी विश्व हिंदू परिषद लोके मते डाकिथिले। हिंदू धर्मर उत्कर्षता विषय रे पढ़ी थाए। तारी भितरे भी पड़ीगला भारत रे धर्मांतरीकरण कथा। दक्षिणर हरिजन, उत्तर रे आदिवासी, पूर्व रे मिजु, नागा इत्यादि इत्यादि। संगठक माने चिंतित होई बसी थांती। मुसलमान, ख्रिस्टियान एमाने धनी। एमानक पछरे धनबल रहिछि। हिंदू गुड़ाक दरिद्र। तांकर आग पछ देखिबाकू केही नाही। देशरे कि विदेशरे। विदेशी धन नहेले धर्मांतरीकरण प्रबल शक्ति को रोकिब किए प्रकृतरे। से दिन कथा एई भली चलिथिबा बेले देखिथिली जणे लोकंकु। से स्वभावरे बुली बुली समस्तंक हाथरे राखी बांधुथिले। अबिकल एई चेहरा, एई पोशाक। आउ जणे केही मते परिचित कराई देइथिले मध्य लोकटी सांगरे जानती आज्ञा ए गोटे मंदिर करिसंती। निज जीपीएफ रु टंका काढी मंदिर करिसंती। ए मंगला मंदिर जांतु देखिबे। जणे हरिजन सभारे बसिथिबा सवर्णंक हाथरे राखी बांधुथिबा दृश्यटी सहित लोकटीर परिचय एहीपरि मिलिथिला मते। मंदिर गढ़िछि जीपीएफ टंकारे। कटेई हॉस्पिटल सुइपर हरिजन। एई चारोटी खबरु मनीषटी को जेतिकी जानिबा संभव सेतिकी छड़ा आउ गोटे संवाद मु पाई थाए। से दिन को आज से लोकटी सांगरे भेट होबार मझिरे। लोकटा को ठाकुराणी सप नेइले मंदिर कर बुली हुकुम कले ठाकुराणी। सेइठु हेला से मंदिर। एई नुआ खबरटा को पूर्वर चारिटी खबर सांगरे मिसेई एक पुंजी करी सारी थाए मु। केवल बाकी थाए लोकटी सहित टिके निरुलारे कथबार्ता सुजुग। ठीक सेतिकी बेले भाईगीमुखी मते अकातरे देईदेले से सुजुगटी। टिके आगको आस, मोर किछि पचारिबार अछि। भाईगी को एतिकी अनुरोध यथेष्ट। आमे पेट्रोमैक्स आलुओ और आलुओ सामनारे हलचल हेउथिबा धुबधाउलिया छाईगुड़ी को पछरे पकेई दूरेई गलु। खुला पड़िया जह्न आलुओ चिक्कण होई पड़ुथाए आम उपरे। पाख दूर गुटिकिया बा गहलिया गछ पुछर डाल गुड़ाक चिक्कण दिशुथाए। पाखरे आउ केही नाई। आमे दी जण एका। लोकटीर आखि जुड़िकर धला अंश दुईटी मो आखिरे स्पष्ट होई धरा देबा परे पचारिली, शुणिछि ए मंदिरटी आपण तैयारी करिसंती? कोन किछि स्वप्नादेश पाइथिले ना कोन? हाँ, उत्तर सरल, अहमिका शून्य और स्पष्ट थिला। एहा परे आम दुई जनक भितरे जे प्रश्नोत्तर चलिला तार प्राय अबिकल उद्धृतिटी तले दियागला। किभଳି माने स्वप्नटा काहींकी कहउचंती आज्ञा? थरकु थर बारंबार मते स्वप्नरे कहिला, मंदिर गढ़, मंदिरटा तैयारी कर दे मो पाई, मंदिरटा तैयारी करि दे मो पाई। किए किए कहला? आउ किए? सेई मंगला। तमे सेई तारी कथारे गढ़ी देल?
ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ତମେ ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ସୁଇପର ପରା ନା କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଗଢ଼ୁଥିଲି କି? ସେ ତ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ପାଖ ଦୂର ଗାଁରୁ ଦାସୀ କାଳିସୀମାନେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିଲେ, କହିଲେ ମନ୍ଦିର କର, ମା ଚାହୁଁଛି ମନ୍ଦିର କର। ତମର ଏଠି କାଳିସୀଙ୍କୁ ଦାସୀ କହନ୍ତି ପରା? ହଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସନ୍ତି? ମନକୁ ଆଜ୍ଞା, ମନକୁ। ଖାଲି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାରି ଚିହ୍ନା ଭଳି ଅଚିହ୍ନା ମାଇପି ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବେଶରେ ଆସନ୍ତି, ମତେ ଫୁସୁଲାନ୍ତି, ଟେକାଟେକି କରି କହନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଧମକ ଚମକ ବି ଦିଅନ୍ତି। ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ପଚାରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବୁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଶୁଣେଇ ନାହିଁ। କହେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆଣିବି? କିପରି ଗଢ଼ିବି? ମନ୍ଦିର କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ସୁଇପର ଲୋକ। ଟଙ୍କା କାହିଁ ମୋର? ସେଇଠୁ ଏମିତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଲା। ସେମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ହଉଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା, ମନ୍ଦିରଟାଏ ଗଢ଼ିଦେ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଣେଇ ନାହିଁ। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଏଠି ରହୁ ନଥାଏ। ଆମ ସାହିର ମାଇପିଟିଏ କହିଲେ, ମୋଟେ 4 ଦିନ ହବ ବାହା ହେଇଛି। ବୋହୂଟିଏ, ତା ବାପଘର ବାରିପଦା। ଏଠାକାର ନୁହେଁ। ସେ ମତେ ଉଠେଇ ପକେଇଲା। କହିଲା, ହେ, ତତେ କେଇଥର କୁହାଗଲାଣି, କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଭାବିଲି, ନୂଆ ପୁଣିଆ ବୋହୂଟାଏ, ଏ ପୁଣି ଜାଣିଲା କେମିତି? ମତେ ତ ଏ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଦାସୀ। ଆଗଭରି କଅଁଳେଇ କରି କହିଲା ସବୁ କଥା। ମାଆର ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିମୁଖି ମନ୍ଦିରଟାଏ କରିବ ମା ପାଇଁ। ଏମିତି କହିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଶେଷରେ ଜବାବ ଦେଲି, ଅସମ୍ଭବ। ଆରେ ମୁଁ କିଏ, ମନ୍ଦିର କିଏ? ସେଠୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ମୁଁ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଘର ମୋ ଆଗ ଦୁଆରେ। ସେ ଘର ଭିତରୁ ଡାକ ପକେଇଲା, ହେ, ମୋ କଥା ମାନୁନୁ? ଫଳ ଭଲ ହବ ନାହିଁ କହୁଛି। ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବି, ଦେଖିବୁ। ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦବ? ଆଜ୍ଞା, ଦବ କ'ଣ? ଦେଲା। ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲା। ସେ ତେଣେ ତା ଘରୁ କହୁଛି, ଏଣେ ଆମ ଘରୁ ଶୁଣାଗଲା ହାଉ ହାଉ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ, ଜାଣୁଥାଏ, ଘରେ ସତସତିଆ ନିଆଁ ନାଗିଗଲାଣି ଜାଣୁଥାଏ ମୁଁ, ହାଉ ହାଉ ପାଟି ତୁଣ୍ଡରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲି, ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ। ମୋର ଚାରା କାହିଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ? ସେତେବେଳକୁ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗାପଟା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ପୁଣି ନିଆଁ ଚରିଲାଣି ମୋ ବହିପତ୍ରକୁ। ବହିପତ୍ର? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଭାବିଥିଲି, ଭାଇକି ମୂର୍ଖ ଅଶିକ୍ଷିତ ହରିଜନ। କିନ୍ତୁ ଭାଇକି କହିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ଆଜ୍ଞା। କି ବହି? ଏଇ ଧର୍ମ ବହି। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, କୃଷ୍ଣ। ବହିର ନାଁ ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ ମୋର। ଶିବ ପୁରାଣ। ଏଇ ଧର୍ମ ବହି, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, କୃଷ୍ଣ, ଶିବ ପୁରାଣ। ଏହିପରି ବହି ତାଲିକା ଦଉ ଦଉ ମଝିରେ ଅଟକିଗଲା ଲୋକଟିର କଥା। ସେଇଠୁ ଶୁଣାଗଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ତଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ କୃଷ୍ଣ, ଉପରେ ଶିବ ପୁରାଣ ହେରିକି ପୋଡ଼ିଗଲା। ମଝିରେ ଥାଏ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବହିଟା। ସେଇଟାକୁ ନିଆଁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଛେ ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ନିଆଁ ନାଗି ଲୁଗାପଟା ବହିପତ୍ର ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବସିଥାଏ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ। ଉଠିଲି ନାହିଁ କି ନିଆଁ ଲିଭେଇ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ କହିଲି, ତୋ ଜିନିଷ ତୁ ପୋଡ଼ୁଛୁ ଯଦି ପୋଡ଼୍, ମୋର କି ଯାଏ? ଦେ, ପୋଡ଼ି ପକା। ଘର ଗୋଟାକୁ ଯଦି ମନ ହଉଛି ପୋଡ଼ି ପକା, ପୋଡ଼୍। ତାପରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ସେଇ ଘରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହସ ଶୁଭିଲା। କହିଲା, ହଉ, ଆଜି ଏତିକି। ତେଣେ ସେ ଏକଥା କହିଲା କ୍ଷଣି ଏଣେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ଥପ୍ କିନା ଲିଭିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଜାଣିଲି ତା କ୍ଷମତା। ତଥାପି ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କହିଲା, ଆଲୋ, ମୁଁ ଗରିବ ନୋକ, ଜାଣିନୁ କି ମୋର ଅବସ୍ଥା? ଦେଉଳ ତୋଳିବି କହୁଛୁ କେମିତି? କୋଉଠୁ ପାଇବି ପଇସା? ହଁ,
କ'ଣ ଦେଲା ସେ? ୟାର ଜବାବ। ହସିଲା, ଖାଲି ହସିଲା। କହିଲା, ଯେମିତି ଗଡ଼ୁଛୁ ଗଡ଼, ଭିକ ମାଗି ପଇସା ଆଣ, ଦେଉଳ ତୋତେ କରିବାକୁ ହେବ। ତମେ ତାପରେ ଭିକ ମାଗିଲ? ଭିକ କାହିଁ ମାଗିବି ମୁଁ? ଓଲଟି ଜବାବ ଦେଲି, ତୁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ମା, ଜଗତଟା ଯାକର ମା, ତୋ ଘର ତୁଳେଇବା ପାଇଁ ତୋ ପୁଅ କାହିଁକି ଯିବେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ? ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ତୋର? ସେଇଠୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ତୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କର, ତାପରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହଉଛି। ଯା ଆଗ ଆରମ୍ଭ କର। ତମେ କେମିତି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲ? ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଧନ? ଧନ? ଧନ ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ। ତମେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ ଧନ ଉଠେଇ ଏଇ ମନ୍ଦିର କରିଛ ଭାଇକି? ମୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ ତ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର, ମୋ ପୁଅର ଉଭୟେ ଚାକିରିଆ। ସେମାନେ ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡରୁ। ତମର କେତେ ପୁଅ? ଝିଅ କେତେ? 3 ପୁଅ 3 ଝିଅ। ଝିଅ ବାହା ହେଲାଣି? ପୁଅ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ? ବଡ଼ଟି କିରାଣୀ ଚାକିରି କରେ, ଆର 2ଟା ବାଳୁଙ୍ଗା, ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ବଡ଼ ପୁଅ ମିଶି କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଜିପିଏଫରୁ? 700 ଆଜ୍ଞା। ନା 7000? ଦେଖିଲି। 1000 ଶବ୍ଦ ପାଟିରେ ପଶୁନାହିଁ ସହଜରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ 1000 ଶବ୍ଦ କହିପାରୁନାହିଁ ହଠାତ୍ ସେ ପୁଣି ଗଢ଼ିଛି ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ, ଭାଇଗିମୁଖୀ ନିଜ ପରିବାରର ନିଃସ୍ୱ କରି ଜିପିଏଫରୁ ସତକୁ ସତ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିଲା ଦେଉଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ବୁଲି ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପଛପଟେ ପ୍ରାୟ ଏକରେ ଜମିର ହଜା ଭିତରେ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆନୁମାନିକ ଲକ୍ଷେ ନହେଲେ ବି 60-70 ହଜାରରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିବ ଲୋକଟିକୁ। ମନ୍ଦିରର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପଚାରିବାରୁ ଭାଇକି କହିଲା, କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକିଏ ତଳେଇ କରି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତମେ ଦେଲ 7000? ବାକି ଲୋକ ଦେଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ନାହିଁ, ଲୋକେ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଟଙ୍କା କଥା ଛାଡ଼, ତାଙ୍କ କଥା କୁହ, ସେ ପୁଣି ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଦିନେ 3ଟି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ପିଣ୍ଡାରେ। 3 ନାରୀ 3 ଭଉଣୀ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର। ବସି ପଡ଼ିଲେ ତଳେ ମୋରି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଜଣେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲା, ଭଲ କଅଁଳ କଥା କହିଲା, ମା ଭଳି। ସେଇଠୁ ଉଠିଲା ଚାଲି ଚାଲିକା 3 ଭଉଣୀ ଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ଶୁଣୁଥାଏ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହସ ଖୁସି ଗପସପ ହେଉଥାନ୍ତି। ବରାବରି ମଣିଷ ଦେଖି। ଭାବିଲି ଚାଲିଯିବେ ପରା, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତେ? ମୋ ଘର ପିଣ୍ଡା ଉଳି ତଳେ ହେଇ ସେଠେଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା? ସେଇଠୁ ବାହାରିଲେ 3 ଭଉଣୀ। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ହେଇ ସେଇଠି, ସେ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ମୂଳରେ। ଭାଇକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝଙ୍କା ଗଛ ଆଡ଼େ। ମୁଁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି। ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇ ଗଛ ଅଢ଼ୁଆଳରେ। ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ଦେହ ଗୋଟାକ ଯାକର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ସେଇ କ୍ଷଣି ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂଯତ କଲି। ପଚାରିଲି, ସେଟା କି ଗଛ? ଶିମିଳି ନା କୁସୁମ? କୁସୁମ? ମୁଁ କୁସୁମ ଗଛ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଆଜି ଯାକେ। ହଁ, କୁସୁମ। ୟା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ସେଇ 3 ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଙ୍କ ରୂପ। ଧଳା ଶାଢ଼ୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର, ଗପସପ କରୁଥାନ୍ତି, ହସୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଗପି ଗପି ହସି ହସି ଆସି ବସିଲେ ଏଇ ଏକ କୁସୁମ ଗଛ ତଳେ। ମୋ ବାପଲୋ, ରୁମ ପୁଣି ଥରେ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବସିଲେ? ସେଠି ବସିବାର ମାନେ? କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କହୁଛି। ସେମାନେ ତ ବସିଲେ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥାଏ ଏସବୁ। ସେଇ ତ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ବସୁ ବସୁ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ 3ଟି 3 ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲେ। ମୁଁ ଅନେଇଥାଏ, ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି 3ଟି ସେ ଆଜ୍ଞା। ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଧଳା ଫୁଲମାଳ। ସେଇଠୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହବ ଯେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତୁଳେଇବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେଇଠୁ ତ ବୁଝାଗଲା ମରମ। ତାପରେ ଚାଲିଲା କାମ। ଆମେ ଟଙ୍କା ଯାହା ଉଠେଇଥିଲୁ, ବାଉଁଶଟା ଯାକ
ଆମେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିଲୁ ବଉଁଶଟା ଯାକ ଜିପିଏଫ୍ରୁ ସରିଗଲା। ସେଠୁ ଆସିଲା ସାହାଯ୍ୟ 10, 50, 100, 200, 500। ସେତେବେଳକୁ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ସହର ଆଡ଼ୁ। ଜମିଲେଣି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ପାଖରେ। ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଗିନିର ଝଣଝାଣ ଢଣାଢଞ୍ଜାଣ ପଡ଼ିଲାଣି କାନରେ। ପଚାରି ବୁଝିଲି, ଆଜି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ଗଢ଼ାହବ, ମିଟିଂ ଡକାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଭାଇଗିମୁଖୀଙ୍କର ସତେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କହିବାକୁ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଉଳ ତୁଳା ସଇଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି କି ନାଇଁ ତମକୁ ଭାଇଗି? ଭାଇଗିର ମୁହଁରେ ହସ ନଥାଏ କି କୌଣସି ଭାବାନ୍ତର ନଥାଏ। ସେ କେବଳ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ କେତୋଟି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ସମ୍ଭବତଃ କେହି ଶୁଣିପାରି ନଥାଏ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଗଲି। ସେତିକି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱରରେ ସରଳ ମଣିଷଟିଏ କହି ଚାଲିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେଣି। ଶିବ ବି ଆସିଲେଣି। ଦିନେ ଦେଖିଲି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରଥରେ ବସି ଆସିଲେ ସେମାନେ। ରଥ ଠିଆ ହେଲା ଏଇ କୂଅ ମୂଳେ। ମୁଁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି। ଭାଇଗିର ଘର ଓ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କୂଅଟିଏ। ଶୁଣିଲି ଭାଇଗି କହୁଥାଏ, ଏଇ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଅଟକିଲା ସେ ରଥ। ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେମାନେ। ମତେ ଦେଖେଇ ଶୁଣେଇ କହିଲେ, ଏଇଠି ରହିଲୁ, ଆମକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେ, ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କର। ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବଳ କାହିଁ ଆଉ? ଯାହା ତ ଥିଲା ସବୁ ଦେଲି। ମୁଁ ଅବାକ୍ ହେଇ ଅନାଇଲି କୁଆଡ଼ୁ। ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଆଣିଲି ଅଜବ ମଣିଷଟା ଆଡ଼େ। ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ପୂରା ପୁରି ପୁରି ଉଠୁଥାଏ। ମନେ ମନେ କିଏ କହୁଥାଏ, ମଣିଷ ନୁହଁ ସନ୍ଥ। ଏଇମାନେ ତ ସନ୍ଥ। ସନ୍ଥ ଆଉ କିଏ କି? କିଛି ବେଳ ସେମିତି କଟିଗଲା। ଛାତି ଭିତରଟା ଟିକିଏ ହାଲୁକା ହୋଇଗଲା। ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ? କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିଲେ, ପୁଣି 3 ଜଣ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ? ସେ 3 କିଏ? ହଁ, ଏ 3ଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଦେଲି ମଙ୍ଗଳା, ବିମଳା ଆଉ କମଳା। 3ହେଁ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ। ହଁ, ପୂଜା ହଉଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଇଗି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆତ୍ମସଚେତନ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ମତେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଦବି ଆସିଲା। ସେତିକି କିଏ ଶୁଣିବ, କିଛି ଭାବିବ, ଏଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପା ଗଳାରେ ସେ କହିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ଖଇଚା ହଉଛି। ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କରି ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ପୂଜା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ? ମତେ ତ ଆସେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଯାଉଥିବେ? ଆମର ଏଠାକା ଅନ୍ୟ କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ? ଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଠାକାର ପୁଣ୍ୟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ଭିତରକୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଯେ। ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଉଳ ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କି ଦରକାର? ଠାକୁର ତ ସେଇଠୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରୁ ଡକରା ଆସିଲା, ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ଜମିଲେଣି, ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଇଗିଙ୍କୁ କହିଲି, ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଭାଇଗିମୁଖୀ ଆମକୁ ନେଲେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ। ବେଢ଼ା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଲତା ଓ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ସୁଶୋଭିତ ଗୋଟିଏ ହତା ଭିତରକୁ। ହତାଟି ପ୍ରାୟ 1 ଏକର ଜମିର ହବ। ଚାରିପଟେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ କଟା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ବାଡ଼ ପ୍ରବେଶ ପଥର ଫାଟକ। ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ମାତ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଏ ସିଂହ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରେ। ସିମେଣ୍ଟ ସିଂହ। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଂହଙ୍କର କେଶ ଓ ମୁହଁର ଢଙ୍ଗ ଏଯାଏକେ ଦେଖି ନାହିଁ କି ମୁଁ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ। କୋଉପଟୁ ଦେଖିଲେ ସିଂହ ଯୋଡ଼ିକ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ିକ ହସ ହସ ବୁଢ଼ା ରାଣୀଙ୍କ ପରି। ପାକୁଆ ପାଟି, ମାତ୍ର 4ଟି ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଯୋଡ଼ିଏ ତଳେ ଯୋଡ଼ିଏ। ଆଉ କେଶର ଦିଶୁଥାଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଓଢ଼ଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରି।
ବୁଢ଼ୀ ରାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢେର ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ଓଢ଼ଣା। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ। ଏହାପରେ 4-5ଟି ଚଉଡ଼ା ପାହାଚ। ସେ ପାହାଚ ଉପରକୁ ମୁଖଶାଳାର ଅଳିନ୍ଦ। ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ। କଳା ମୁଗୁନିର ମୂର୍ତ୍ତି। ବେଶ୍ ଜୀବନ୍ତ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଖଭଙ୍ଗୀ। ମଝିଟି ମଙ୍ଗଳା, ବାଁରେ ତାଙ୍କର କମଳା, ଡାହାଣେ ବିମଳା। ମଙ୍ଗଳା ମୂର୍ତ୍ତି କମଳା ବିମଳାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼। ମୂର୍ତ୍ତି ତିନିଟିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ଦେହ ସିରିସିରେଇ ଉଠିଲା। ଏଇମାନେ ତାହେଲେ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଯେ ଆସିଥିଲେ ରାତି ଅଧରେ, ଆଉ ହରିଜନ ଶ୍ରୀପଦ ଭାଇକିମୁଖୀର ଶେଜ ପାଖରେ ବସି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏଇମାନେ ଜଣେ ହରିଜନକୁ ହିଁ ଶେଷରେ ବାଛିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତା ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ସବୁତକ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବାରେ ଅକାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଏଇମାନେ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିନିଟି ବାସ୍ତବିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଲା ମୋତେ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଶରୀର ଯେପରି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଉଠେ ଓ ମନ ଉଚ୍ଚାଟିତ ହୋଇଉଠେ, ଅବିକଳ ସେଇ ଭାବ, ସେଇ ଅନୁଭୂତି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥକୁ ନିଘା କଲି। ଦେଖିଲି କାନ୍ଥଯାକ ଚିତ୍ରିତ ବହୁ ରଙ୍ଗର ଅତି ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଅତି ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ ଦାଢ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପଚାରିଲି, ଏ ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରକର କିଏ? ଆଁ, ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଛବି ତ ଏ! ଯାହା ଶୁଣିଲି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲି। ଚିତ୍ରକର? କି ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ? ଜାତିରେ ପାଣ। ବାଙ୍ଗରା ବୁଢ଼ାଟିଏ। ସେଇ କରିଛି ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ଲାନିଂ, ମନ୍ଦିର ଗଠନ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ, ପୁଣି ଏ ଚିତ୍ରାବଳୀ ମଧ୍ୟ। ଏକାଧାରରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଥପତି ଓ ଚିତ୍ରକର। ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କଲେ। ତଥାପି ସେଇ ଶାସନୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାହସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜେ ଆଗଭର ହୋଇ ଆସିଲେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇଲେ। ପୁଣି ଶୁଣିଲି ଗଲା ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଭାଇଙ୍ଗିମୁଖୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମିରେ ତିଆରି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଲେଖାପଢ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ଏଇଲେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର। ଭାଇଙ୍ଗିଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଭାଇଙ୍ଗିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ବା ଭାଇଙ୍ଗିଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା ପ୍ରଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ ଏ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିରଟିର ଜନ୍ମ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଦାବୀ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ। ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଥାଇ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେ ସଭାରେ ସମବେତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭାଇଙ୍ଗିଙ୍କ ମୁହଁଟିକୁ ଖୋଜି ବସିଲି। ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପରି ହାତଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛି ମଣିଷ ଜଣେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନଇଁପଡ଼ି ସେ ରାଜା, ସେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାକୁ। ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ହରିଜନ ଦଳିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ହରିଜନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନିଗଡ଼ ଭିତରେ ବାହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦଳବଳ ନେଇ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କୂଳକୁ, ସେଇ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ନିଜ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତୀ ଭାଇଙ୍ଗିମୁଖୀ ପରି ନିସ୍ୱ ନିସମ୍ବଳ ହରିଜନ ହସ୍ପିଟାଲ ସୁଇପରମାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଇଚ୍ଛା ପତନମୁଖୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପରିହାସ ନା ହିନ୍ଦୁ ଅବଚେତନାରୁ ଉଦ୍ଗତ କାଳଜୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଭିନବ ପରିପ୍ରକାଶ? ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି କରଞ୍ଜିଆ ଡାଏରୀର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।